जो अपना टॉपिक है कैलकुलस पार्ट ਦਾ semester 1 ਲਈ ਕਨਕੇਵਿਟੀ ਐਂਡ ਕਨਵੈਕਸਿਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਨਵੈਕਸਿਟੀ ਤੇ ਕਨਕੇਵਿਟੀ graphical method with respect to line ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ tangent। तो फर्स्ट ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟੂ ਹੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ x ਐਕਸਿਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ tangent secondly y axis x axis ये अपना कोई tangent। ध्यान दो ये साडी कोई की है साडी x axis ये ओरिजिन आ गया एक ही है y axis x axis ओरिजिन ਤੇ y axis ਤੇ x axis। ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਵ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਬਾਊਟ p ਇਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ p ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਰਵ ਬੈਡੀ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਵ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰੀਏ p ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕੇਵਿਟੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗੀ y ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ y ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਨਕੇਵ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਅਪਵਰਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ y ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਕਨਵੈਕਸ ਅਪਵਰਡ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਕਨਕੇਵ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਕੇਵ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਡਾਊਨਵਰਡ। ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਨਵੈਕਸ ਡਾਊਨਵਰਡ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਰਵ ਹੈ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ +1 2 ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰੋ ਕਨਵੈਕਸ ਤੇ ਕਨਕੇਵ ਵੱਲ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਡੂੰਘਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਨਕੇਵ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਨਵੈਕਸ। ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ y ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਦੂਸਰਾ ਕਨਕੇਵ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਅਪਵਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ
ए साइड तो फिर तुहाडे कोल जे देखिया जाए ये है ये किहड़ी शेप बनूगी कन्वैक्स बट वो भी डाउनवर्ड। उस तरह इनू देखो ये किधर आ गई अपने को नैगेटिव वाई एक्सिस जी माउथ जो ओपन है तो ये है तो कनकेव जिन्हों इस साइड तो आप देख रहे हैं तो कनकेव की है वो भी डाउनवर्ड क्योंकि नीचे वाल जे आप इतों देखेंगे ना उपर वालों उपर तो फिर की होगी कन्वैक्स अपवर्ड। देखो क्लियर होया भी अपवर्ड ते डाउनवर्ड की फर्क है। फिर मैं तुहानू पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन का दसदा थोड़ा जिहा पॉइंट ये तो लाइन दे अबाउट करे ना सर नेक्स्ट देखो अभी क्लियर है क्या? हम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सेम चीज कन्वैक्सिटी ते कनकेविटी एक पॉइंट दे अबाउट भी हो सकती है एक किहदी सी अपने कोल एक पिछड़ा लास्ट पार्ट है भी कर लिया स्टडी एक किहदे अबाउट सी लाइन ते हुण असीं स्टडी करांगे एक पॉइंट दे अबाउट भी हो सकते तो पॉइंट दे अबाउट किस तरह होंगे सेम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस होगी इस तो बाद आपां इत्थे लैके चल देंगे ये साडा पॉइंट है पी इत्थे पॉइंट कर लो पी हुण मान लो ये कर्व तुहाडी इस तरह इस पॉइंट के अबाउट किसी भी टेंजेंट के ऊपर तां ये की है भी देखो ये पॉइंट दे वल है ना जिवें प्लास्ट कीता सी ते ये पॉइंट दे वल होगी ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ फेस पॉजिटिव डायरेक्शन ਵੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ बन जूगी कनकेव ये तो उल्टी आ गई ਹੁਣ पॉइंट वाली साइड तो देखो आह वाली साइड ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉੱਪਰ वाली ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कन्वैक्स क्लियर ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ मैथमैटिकली भी करांगे उस तो पहला मैं एक चीज़ तुहानू दसना चाहुंदा पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन मान लो तुहाडा ग्राफ है बाकी अपने को एक लाइन जेकर तुहाडी कर्व की होवे ठीक है कनकेव तो कन्वैक्स बन जाती है जां उल्ट देखो इत्थे उपर की सी कनकेव वो तो कन्वर्ट कच हो रही है ये वाली साइड देखिए आप इतनी कनकेव से इतनी कन्वैक्स बन रही है इस पॉइंट के अबाउट इस पी पॉइंट ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन क्लियर पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन ਹੁਣ ਆਪਾਂ मैथमैटिकली सीखते हैं भी की होना चाहिए मान लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फर्स्ट डेरिवेटिव ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ फर्स्ट स्टैप ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ भी दिते हुए फंक्शन
कोई भी तुहानूं फंक्शन दिया करनगे, पहला स्टैप तुहाडा की होगा फर्स्ट डेरीवेटिव करो, सैकेंड स्टैप आप ओहदा किहड़ा करांगे सैकेंड डेरीवेटिव। हुण जो तुसीं डेरीवेटिव कर लए फर्स्ट ते सैकेंड, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0, ਯਾਨੀ ਕਿ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬਣੂਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਕਰਵ ਹੋਊਗੀ ਕਨਕੇਵ ਅਪਵਰਡ। ਜੇ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਦਿਖਾਂਗੇ क्योंकि कर्व है उन्होंने किसी भी डायरेक्शन चो देखे जा सकते, कन्वेक्स डाउनवर्ड। एक याद रखो ग्रेटर वेले की होगा कनकेव वो भी अपवर्ड। हुण तुहानूं नैगेटिव वेले अपने आप क्लीयर हो जाए, जो साडी वैल्यू है वो नैगेटिव आ रही हुई लैस दैन 0, तो उत्थे की हो साडे कोल कन्वेक्स वो भी अपवर्ड। जिन्हों कनकेव देखना होया ये तो उल्टा हो जाएगा डाउनवर्ड। जेकर तुहाडी वैल्यू दे विच प्रॉब्लम आ गई कि भी तुहाडा सैकेंड डेरीवेटिव तो 0 आ गया ते थर्ड डेरीवेटिव नॉट इक्वल टू 0, या कह लो फोर्थ डेरीवेटिव नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो ये उस पॉइंट के अबाउट की होगा अपने को पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। हम स्टूडेंट्स तक पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन रिपीट कर लें। मान के चलो तुहाडे कोल आ एक तुहाडा टेंजेंट, ਇਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਵ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਵ, ਇਹਨੂੰ ਕਨਕੇਵ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪਵਰਡ, ਕਨਕੇਵ ਅਪਵਰਡ। ਇਹ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਬਾਊਟ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ कोई भी मान लो e रेस टू x कुछ भी हो सकता है, या x रेस टू 4 है फंक्शन, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਲਿਆ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਭਰੋਗੇ, 0 ਭਰੋਗੇ, 2 ਭਰੋਗੇ, 3 4, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਭਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਵ ਕਿੱਧਰ ਸੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ P ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਨੀਚੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ P ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਨਕੇਵ ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਨਵਰਟ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਵੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਰਵ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਨਕੇਵ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਕਨਵੈਕਸ। जो कनकेव ते कन्वैक्स दोनों मिक्सअप करते होने, जिवें आपां डेरिवेटिव ने कहा देखो तुहाडा ग्रेटर आ गया तो कनकेव है, जे लैस आ गया फिर की आओ कन्वैक्स है। ग्रेटर का मतलब तो पॉजिटिव ही है, लैस का मीनस नैगेटिव है। जे तुहाडे कोल सैकेंड डेरिवेटिव दोनों वैल्यूज दे रहे हो, एक बार वो लैस भी आ रहा हो सामा पॉइंट पुट करना ग्रेटर भी, यानी कि पॉजिटिव भी आ रहा हो नैगेटिव भी ते 0 भी। फिर अपने वास्ते ये करव जिहड़ी होगी
वो कादे लिखूंगी पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਥਰਡ ਉਹ ਵੀ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਥ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜੀ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ ਉਹ ਕੀ ਹੁਣ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਬਟ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ x ਦਾ ਵੈਲਿਊ 0 ਭਰੋ ਉਹ ਕੀ ਆਇਆ 0 ਫॉर एग्जांपल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ 24x ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋ 0 ਭਰੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ आंसर 0 होगा तो पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन हो गया फिर भी चेक कर लिया थर्ड डेरिवेटिव करोगे तो वो 24 ही होगा जोड़ा कि नॉट इक्वल टू 0 सैकेंड 0 आ गया थर्ड 0 है नहीं तो ये भी की बन चुकी कंडीशन तो को पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन हम दस सकते जो कोई डाउट है जी तो आप अगली स्लाइड पे सम कर लिए देखा कि क्या है इन्होंने प्रूफ करना है कोई कर्व है y इक्वल e रेज़ टू x इज कनकेव अपवर्ड ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਕੀ ਲਿਖੋ y ਇਕੁਅਲ e ਰੇਜ਼ ਟੂ x ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ dy over dx इधर e रेज़ टू x ही आया फिर आप सेकंड करो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर तो वो भी किया जाएगा सेम ही है इतने मैं सुनो कोई कंडीशन नहीं लाई भी तुसी x के मुल ग्रेटर भरने या लैस भरने अपन पता साडा x किनू बिलोंग करना चाहिए किसी भी रियल नंबर ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 0 ਭਰ ਕੇ ਦੇਖੋ x ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ e रेज़ टू 0 यानी कि 1 आ जाओ ये पॉजिटिव आ गया ना तो ग्रेटर दैन 0 वाला केस हो गया तो कनकेव अपवर्ड ये तुसी वैसे भी e रेज़ टू x ਦੀ एक्सपेंशन खोलते ਹੁੰਦੇ ਹੋ तो 1 प्लस 1.1 ਦਾ फैक्टोरियल x ਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 1.2 ਦਾ फैक्टोरियल x ਦਾ ਸਕੁਅਰ देखो 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਗੀ 0 ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ e रेज़ टू x ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਕੇਵ ਕੀ ਬਣਿਆ बन गया की बोलोगे अपवर्ड ये कनकेव बन चुके क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव किया गया अपना ग्रेटर देन 0 अगली एग्जांपल है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ y equal to log x हाँ ये थोड़ा फंक्शन है ना इसे ध्यान दो कितना है अपन log x इन बोले कि अपन की दसो कनकेव डाउनवर्ड जब तुसी मैं सुन याद करो मैं की कहा सी जिथे अपना कनकेव डाउनवर्ड चल रहा होगा उत्थे तुहाडा कन्वैक्स की होगा अपवर्ड ये ना सुन एक कंडीशन लाई हुई है नाल जिहड़ी इत्थे मैं मैंशन नहीं की रकम दे विच x ग्रेटर दैन
0 ਵਾਲੀ ਵੀ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਫਸਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਨ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕਨਕੇਵ ਅਪਵਰਡ ਹੈ, ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਹਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। 1 ਬਾਈ x ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਈ x ਸਕੁਅਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ 1। ਜਦੋਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ 1 ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਰ 1 ਹੋਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਬਣ ਜੂ ਮਾਈਨਸ 1 x ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 2। ਇਹ 2 ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜੂਗਾ प्लस हो जाएगा, फिर वो इस तरह से अगर आप भुल जाने ध्यान च नहीं जाता तो यदा डेरीवेटिव डायरैक्ट ए भी लिखे जा सकता है या फिर इन्हें ऊपर लाइए माइनस 1 वो डेरीवेटिव कर तो दोबारा नीचे आके +1 बढ़ना ही ये आ गया पर हुण इन्हें पूछे आपां नूं की शो करना आपां इहदे विच कनकेव डाउनवर्ड। देखो पिछला मैं तुहानूं की करवा के आएगा कनकेव अपवर्ड, ये एक दूजे तो ना उल्टे चलते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 0। ਫਿਰ ਡਾਊਨਵਰਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਨਵੈਕਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਨਵੈਕਸ ਅਪਵਰਡ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਦੂਜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਭਰੋ। ਇੱਕ ਭਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਹ ਮਾਈਨਸ 1 ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। माइनस 1 ऑन करके एक ही बन गया नेगेटिव लैस दैन 0 लैस दैन 0 बन करके आप की कहोगे एक ही बन गया साडा या तो कह लो कनकेव डाउनवर्ड या फिर की बन गया कन्वैक्स अपवर्ड। इन्हां चीज़ों च बड़ा ना दे आपको कन्फ्यूज करो, एक याद करो ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਕੇਵ ਅਪਵਰਡ ਲਈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੈਕੰਡ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਨਕੇਵ ਡਾਊਨਵਰਡ ਵਾਸਤੇ ਸਾਵਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਓਕੇ ਵੀ ਕਨਕੇਵ ਅਪਵਰਡ ਲਈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਨਕੇਵ ਅਪਵਰਡ ਵੇਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਿਸ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੋ ਗਈ ਕਨਕੇਵ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤੁਸੀਂ ਕਨਕੇਵ ਦੀ ਕੇਸ ਯਾਦ ਕਰੋ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਕਿਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਪ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਲੈਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਵੈਕਸ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਡਾਊਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ। उसमें एक और एग्जांपल करवा दूँ पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन वाला। पहला केस अपना चलो भी कनकेव वास्ते हो गया, दूसरा केस जो आप पढ़िया वो कदे वास्ते हो गया कन्वैक्स वास्ते। जो सिंपल भाषा च देखना उदों अपवर्ड डाउनवर्ड देखना कि थोड़ा ध्यान देना। एक बार आप नेक्स्ट कर लीए एग्जांपल
पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन तो सुनो मैं वैसे लिख देना स्लाइड पे आप फाइंड करना पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन के ऊपर ऑन ग्राफ ऑफ y इक्वल x रेज टू 4 ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਕਾਦੇ ਲਈ ਫॉर ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤਾਂ 4x रेज टू 3 ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਪਾਵਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊ ਪਾਵਰ ਇਹਦੀ 2 ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ पॉइंट्स पुट कर देख लिया कोई भी ये अपने को कितना गया फर्स्ट आ गया तो सैकेंड आ गया ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਟ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ 0 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ 24x ਇਹਦਾ फोर्थ करे तो कितना आएगा 24 इतना तुसी की करो 0 भर के देखो x ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0 ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਨਕੇਵ ਅਪਵਰਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਨਕੇਵ ਡਾਊਨਵਰਡ ਸੀ ਕਨਵੈਕਸ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 0 ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉਹ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਥਰਡ ਜਾਂ फोर्थ डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू किया जाए 0 और देखो चौथा डेरिवेटिव है नॉट इक्वल टू किया गया 0 ये तो अगले डेरिवेटिव ठीक है नॉट इक्वल टू 0 आया तो भी की कौन है पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन ये कंसेप्ट है